बहुत बहुत स्वागत है जी। मैं हाँ हरजोत कौर, तुसीं वेख रहे हो तुहाडा अपना मनपसंद इमीग्रेशन शो उडारी विदेशां नूं। गल अज आपां यूके दी करन जा रहे हैं। बहुत सारी प्रोफाइल साडे कोल स्टूडेंट्स दे सवाल आंदे ने, पर असीं हर सवाल दा जवाब जो है नहीं दे पांदे, पर कोशिश करदे हां कि जिस तरह के ज़्यादा सवाल ने ज़्यादा तो ज़्यादा माहिर सलाह उसदे लई असीं तुहाडे लई इस शो के जरिए तुहाडे तक पेश करिए। सो सतंबर इनटेक नूं लैके भी सवाल ने, किन्नी जल्दी जो है सीट्स फुल होंदी जा रही हैं, किन्नी जल्दी तुहानूं अपलाई कर लेना चाहिए, देरी नहीं करनी चाहिए। फंड्स नूं लैके भी क्लैरिटी देवांगे। स्पाउस वीज़ा नूं लैके जिहड़े सवाल ने कि किते थोड़ा स्ट्रिक्ट तां नहीं हो जाएगा, यूके रूल्स चेंज तां नहीं कर देगा, सारी क्लैरिटी शो के जरिए देन जा रहे हैं। तो साडी अज दी डिस्कशन दे लई शो दे लई मौजूद ने स्टूडियो दे विच ESS ग्लोबल तो वीज़ा एक्सपर्ट मिस्टर रोहित सेठी जी। बहुत बहुत स्वागत है सर, सत श्री अकाल। थैंक यू वेरी मच जी। साडे नाल जुड़े सारे दर्शकों नूं मेरे वल्लों ते ESS की पूरी टीम वल्लों प्यार भरा सत श्री अकाल। यूके की गल कर रहे हैं तो सब तो पहला सैप्टेंबर इनटेक की ही गल कर लीए। बहुत जल्दी भरदा जा रहा है, सीट जो है फुल होंदियां जा रही ने। की कहोगे की रीजन इसनूं मन्निए, और स्टूडेंट्स जिहड़े देरी कर रहे हैं उन्होंने की कहोगे? देखो बेसिकली जद दा ट्रेड एग्रीमेंट साइन होया है एंड यूके वीज़ास दे विच बहुत सारी ऑप्शनस निकल के आ गई है। YMS एक वन ऑफ द लाइव एग्जाम्पल सीगा जिहड़ा पिछले फरवरी दे विच ड्रॉ लिता ते बहुत सारे लोगों की अटेंशन लिती उन्हें। तो ये क्लीयर एविडेंट है दैट यूके एंड इंडिया आर इन गुड टर्म्स ऑफ एक्सचेंजिंग स्टूडेंट्स और प्रोफैशनल पीपल जिहड़े 18 तो 30 साल की उम्र के ने, उन्होंने लैके एक पूरी प्लैनिंग चलती पई है जिथे वो सर्विसेज नूं एक्सपोर्ट करते पे ने, एजुकेशन नूं एक्सपोर्ट करते पे हैं। तो बीइंग ए स्टूडेंट और बीइंग ए इंडियन नैशनल मेरे को बहुत सारी ऑप्शंस ने यूके जाने वास्ते। इसे करके यूके दी यूनिवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी हैं। यूके दे विच 160 यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल ने, तो अज तकरीबन 30% यूनिवर्सिटीज़ ने सितंबर इनटेक नूं बंद कर दिता है, क्योंकि इन्ना उत्थे बच्चा जिहड़ा है पहुँच चुकिया है, या एप्लीकेशन के फेजिज दे विच जिहड़ी वो मन के चलते पे ने भी साडे कोल जिन्नी एप्लीकेशन आई हैं उही भुगता दीए तो वधिया। तो ये यूके का अज हाल कैनेडा वर्गा हो गया, जो अज तो 2 साल पहला सीगा जब एक एडवांस होकर चलना पैंदा सी 6-6 8-8 महीने जो आप कैनेडा अपलाई करना है। तो सेम स्पीड आस्ट्रेलिया ने फड़ी है। तो अज जिवें आप 2023 दे विच खड़ के देखिए, अगेन मेरी हिस्टरी दे विच, मेरे करियर की हिस्टरी दे विच पिछले 21 सालों तो इट इज़ द फर्स्ट टाइम जो पिछले 6 महीने देखे मैं तीनों कंट्रीज़ प्रॉपर स्पीड ते चलते पे ने। स्टूडेंट्स को बहुत सारी ऑप्शनस हैं डिपेंडिंग ओदी रिक्वायरमेंट की हैगी है। तो मैं रिक्वायरमेंट दे विच इच्छा की गल नहीं करता पाया, इच्छा तो मेरी भी चंद्रमा ते जाके दफ्तर खोलन दी है, बट लॉजिकली कित्थे जा सकता है, दैट इज़ वट आई मीन एलिजिबिलिटी एंड ऑप्शनस। तो अज यूके प्रॉपर स्पीड ते हैगा कैनेडा एंड आस्ट्रेलिया दे नाल जिथे वो बच्चा जिहड़ा किते ना किते कैनेडा नहीं क्वालीफाई कर रहा या रिजैक्ट हो गया, 6 ईच नहीं आ पा रहे, PTE का रिजल्ट कैनेडा का बहुत माड़ा है, तो उन्होंने यूके अज एक सेवियर दिखता पाया जिहड़ा 2021 पास आउट है 12वीं, और बिग गैप्स इन एजुकेशन आफ्टर ग्रैजुएशन तो जस्टिफाइबल गैप नहीं हैगा। तो यूके उन्होंने वास्ते सेवियर अज दी डेट आया होया हैगा। जी बिल्कुल, जिथे आप इन्नी अच्छी ऑप्शन की गल करते हैं या फिर आप कहने सक्सैस रेट बहुत अच्छा हमेशा रहा यूके का, और कुछ इस तरह की प्रोफाइल जिन्हों का तुसीं उन्हें जिक्र किया उन्होंने एक बेस्ट ऑप्शन असीं यूके मानते हैं। फिर भी कुछ स्टूडेंट्स किहड़ी थां ते आके गलतियां कर जाते हैं जिस नाल अपना टाइम भी वेस्ट करते ही ने, कई बार इनटेक भी खुंझ जाता है, पैसे भी कई बार वेस्ट हो जाते हैं। सो मैं जरूर चाहूँगी कि तुसीं इस शो के जरिए स्टूडेंट्स नूं टिप्स जरूर दो कि आखिर क्यों वो गलतियां करते हैं, तो किहड़ियां गलतियां ना करन, ते इसदे कारण भी जरूर समझाओ आखिर कित्थे कमी रह जाती है। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜੱਟ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਾਊਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ, ਕੰਮ ਲੱਭਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ 2 ਵਰਡ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਬੜੇ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਸਹਿਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੌਂਠੇ ਮਿਲਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪ ਦੀ ਲੜਾਈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ यूके ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟਾਂ, तो कित्थे टाइम मिलूगा किहड़े रिश्तेदार नूं मिलण वास्ते। तो वो फैक्टर नूं जे तुसीं जिन्नी छेती हो सकदा रियलाइज़ करो ज़्यादा वधिया, क्योंकि प्रैक्टिकली की हुंदा है तुहानूं किसी हैल्प की लोड़, किसी असिस्टेंस की लोड़ या किसी रिलेशनशिप की लोड़, जे आपां रिश्तेदारी की गल करते हैं, पहले महीना बहुत है,
에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਲੈਣ ਆ ਗਏ, 2 ਹਫ਼ਤੇ ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਵੱਲ ਸਮਝਾਇਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਯੂਕੇ 'ਚ ਤੋਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਦੈਟ ਵੇਜ਼। ਤਾਂ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਮੂਵ ਆਊਟ ਹੋਵੋਗੇ ਹੀ ਹੋਵੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡਸ ਔਰ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਟ ਆਬਵੀਅਸ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਇਟ ਗੋਜ਼। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੋ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਟਸ ਨਾਟ ਅਬਾਊਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਔਰ ਰਿਲੇਟਿਵਸ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਮੈਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਕੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰਾ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੀ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ, ਇਹਦਾ ਸੈਂਡਵਿਚ, ਇਹਦਾ ਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਅਲਾਉਡ ਹੈ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੰਬਰ 1। ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਨੰਬਰ 2। ਨੰਬਰ 3, ਮੇਰਾ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲਣ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਇਨਕੈਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਯੂਕੇ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬੜੇ ਸਿਰੇ ਤੇ ਜਾਏਗੀ। ਬੱਚਾ ਉਹ ਖੱਜਲ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੜੋਸੀ ਵੀ ਉਹੀ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਰਮਿੰਗਮ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਲੰਡਨ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਹੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਪੂਲਰ ਨੇ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਗਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤਾਂ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉੱਥੇ ਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਪੈਣਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ 3 ਗੁਣਾ ਜਾਂ ਦੁੱਗਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਸਟ ਆਫ ਦਾ ਬੈਸਟ ਲੋਟ ਚੱਕਣਾ। ਫਿਰ ਐਂਟਰੀ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ 60% ਵਾਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ, ਉੱਥੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ 60% ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 80% ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਸੀਟਾਂ ਲਿਮਿਟਡ ਨੇ ਬਾਏ ਐਂਡ ਦਾ ਡੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰੋ। ਹਮੇਸ਼ਾ 2 ਜਾਂ 3 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਕਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨਟੇਕ ਮਿਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਾਂ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਗੇ। ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ, ਨੰਬਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਇਸ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟਾਈਮਲੀ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ESS ਗਲੋਬਲ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਸਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝ ਕੇ ਅੱਗੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯੂਕੇ ਦੀ, ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਆਪਸ਼ਨ ਯੂਕੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫੰਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਯੂਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ? ਦੇਖੋ, ਯੂਕੇ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਦ ਓਨਸ ਇਜ਼ ਔਨ ਟੂ ਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਅੰਬੈਸੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਕੈਸ਼ ਲਿਆਓ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਸ਼ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ, ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਇਟ। ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਜੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਐਟਲੀਸਟ 9 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋ ਮਨੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਦੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਕੇ 'ਚ ਆਲਮੋਸਟ 70% ਫੀਸ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੀ। ਜੇ ਮੇਰੀ 15,000 ਪਾਉਂਡ ਫੀਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 9,000 ਪਾਉਂਡ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਨੂੰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਹੈ ਦੈਟ ਬੱਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ ਫੀਸਾਂ ਦੀਆਂ। ਪਰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਾ ਭੱਜਦਾ ਹੈ, ਦੈਟ ਮੀਨ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹਨੇ 1000 ਪਾਉਂਡ 'ਚ ਕੈਸ਼ ਦਿੱਤਾ, 2000 ਪਾਉਂਡ 'ਚ ਕੈਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਯੂਕੇ 5 ਲੱਖ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, 2000 ਪਾਉਂਡ ਫੀਸ ਦਿੱਤੀ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਉਹ ਕਰ ਕਰਕੇ 5-6 ਲੱਖ ਯੂਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸਿੱਧਾ ਕੰਮ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਹੁਣ 9000 ਪਾਉਂਡ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਜੋ ਆਫਰ ਲੈਟਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਟ ਨਾ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਨਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਯਾਰ ਬਣੀ ਚਲੇ ਗਏ ਯੂਕੇ। ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਸਪੈਕਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਫੀਸ ਦੇਣ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਕੈਂਸਲ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ 1 ਸਾਲ 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ 3 ਸਾਲ 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੈ ਦੈਟ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੱਥ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਮਸਮ ਆਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਿੱਟ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਬਚਾ ਲਓ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਫੈਕਟਰ। ਐ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਬੱਚੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਮ ਦੌਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 10,000 ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਮੈਂ 7500 ਸਿੱਟ ਕੇ 2500 ਰੱਖ ਲੂੰਗਾ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਹੀ ਤਰੀਕਾ ਅਗੇਨ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਯੂਕੇ ਜਿਹੜਾ ਫੇਮਸ ਹੈ PR ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿਖ ਜਾਏਗੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ।
ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਤੋਂ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਸੋ ਈਐਸਐਸ ਗਲੋਬਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੈਨੂਇਨ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਿਸਗਾਈਡ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੈਨੂਇਨ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰੋ। ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਸਕਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਰੈਸ ਡਿਟੇਲ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲੱਗੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਟਾਈਮਲੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਵਾਓ, ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਤੇ ਚੱਲੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਯੂਕੇ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰ, ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਟਾਇਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਸਦਾ ਕੀ ਡਰਾਬੈਕ ਅੱਗੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਈ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਦੇਖੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਵ ਲਰਨਡ देयर ਲੈਸਨ। ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਆਈਟੀ ਕੋਰਸ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣੇ ਪਏ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ 올ਡ ਏਜ ਕੇਅਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਰਸ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਟੀਅਰ 2 ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਾਲਾ ਵਰਡ ਨਾ ਬੜਾ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ। ਬਟ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਕੋਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੰਪਲੋਇਰ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨੋਕ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਦਣ ਉਹਨੇ ਕੋਰਸ ਵਿਡਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਵੇਂ ਖਰਚ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਕੋਰਸ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣੀ ਪਏਗੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਫ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਕੋਲ ਸਕਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਲਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ 10,000 ਪਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਸ ਲਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ 1,500 ਪਾਉਂਡ ਹੈ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 10,000 ਰਿਕਵਰ ਕਰੋਗੇ? ਰਿਕਵਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਜਦ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਰਸ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ 0 ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਿਖਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਇੱਥੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਗਲਤੀ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸੇ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਮਿਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਥ ਮਿਸ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਲਵਾਏ ਜੋ ਨਾਨ ਰਿਫੰਡੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੋਰਸ ਵਾਸਤੇ ਲਵਾਏ, ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਪੈਸੇ ਮੋੜੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਭਰਪਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ 10,000 ਪਾਉਂਡ ਦੀ ਔਖੇ ਸੌਖੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਚਲੋ ਯਾਰ ਹੁਣ ਚੱਲੀਏ, ਇੱਥੋਂ ਕੁਝ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਹੱਥ 'ਚ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਪਿਆ ਹੋਊਗਾ ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੈਨੂਇਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਕਿੱਲ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਐਂਟਰੀ ਜੇ ਸਕਿੱਲ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਹ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਸੋਚਣ ਦੀ, ਕੋਰਸ ਮੈਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਮਿਲਦਾ ਜੇ ਬਸ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਉੱਥੇ indeed.uk ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਕੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਇੰਨਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਰਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿ ਜਦ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਕ ਜੈਨੂਇਨ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਕਾਹਲੀ ਜਾਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟਸ ਲੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਤਾਂ ਭੁਗਤਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾਂਦੇ ਗਲਤੀਆਂ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ, ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕਹਾਵਤ ਬਚਪਨ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਕਬੂਤਰ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਿੱਲੀ ਖਾਏਗੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਹ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਭਾਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ PR ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਦੈਟ ਮੀਨ 19 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਾਂ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਿੰਨੇ ਸਟਰੋਂਗ ਮਾਈਂਡ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ PR ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਨਾ ਉਹਨੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ, ਨਾ UKVI ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਗਿਆ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ, ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਔਨ ਦੈਟ। ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ PR ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਦੂਜਾ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ PR ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਵੀ ਅਗੇਨ ਸਭ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਨਾ, ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਉਹਦਾ ਇਹੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਜੋ 10-10 15-15 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਲੀਗਲ ਇਲੀਗਲ ਜੋ ਵੀ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਇੰਡੀਆ ਭੇਜਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਕਰੋੜ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੁਛ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ 5-5 7-7 ਸਾਲ ਜੋ ਇਲੀਗਲ ਰਹਿ ਕੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਕਰੋੜ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਰੇਸ ਹੀ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਿਰਫ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹੁੰਚ ਵਰਡ ਉਦੋਂ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜਦ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੇ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਪਹਿਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਦ ਗਈ ਸੀਗੀ ਗਲਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਈ ਸੀ।
ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ, ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਦੋਨੋਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਸ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹਨੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ PR ਲਿੱਤੀ ਜਾਂ ਜਿਹਨੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ, ਦੋਨੋਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਇਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। तो इंग्लिश की कहावत है ना, एवरी चॉइस हैज़ यू नो एवरी सर्कमस्टांस और चॉइसेस हैव देयर कॉन्सीक्वेंसिस। जो ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਜਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਰੁਲਦਾ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਰੂਲ ਬਦਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਵਰ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵੀਜ਼ਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਸਟੱਡੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪਏਗੀ, ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਰੱਖਣੀ ਹੀ ਪਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਜੈਨੂਇਨ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਈਟ ਕਰ ਸਕੋ। ਸੋ ਅੱਗੋਂ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਅੱਗੋਂ ਕੁਝ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੋਏਗਾ UK, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜੌਬਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈ, PR ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕਿ ਕੁਝ ਰੂਲਸ ਚੇਂਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਸਦੀ ਵੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਦੇਖੋ ਕੰਸੀਡਰਿੰਗ ਐਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ ਐਂਡ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ UK ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ YMS ਦੇ ਵੀ ਵੀਜ਼ੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਟੈਂਪਿੰਗ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਅਗਲੇ 2 ਇਨਟੇਕ ਤੱਕ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਆਏਗਾ। ਜੇ ਚੇਂਜ ਆਏਗਾ ਵੀ ਨਾ ਉਹ ਉਸ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਆਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਜੈਨੂਇਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਨੇ। ਆਈ ਕੈਨ ਟਾਕ ਲੋਟ ਅਬਾਊਟ ਇਟ ਬਟ ਅਗੇਨ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਇਰਰੈਲੇਵੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਸਿਰਫ UK ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੱਥ ਫੜ ਲਓ, ਉਹਦੀ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਰੂਲ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਨੂੰ ਅਵੇਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੈਨੂਇਨ ਬੱਚੇ ਲਈ UK ਖੁੱਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਖੁੱਲਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ UK ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਹੁਣ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਿਦਆਊਟ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਪਸ਼ਨਸ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤਾਂ ਕੀ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ ਹੈ ਵਿਦਆਊਟ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਾਲੀ? ਦੇਖੋ ਵਿਦਆਊਟ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਖਤ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ। ਇਫ ਯੂ ਆਸਕ ਮੀ ਪਰਸਨਲੀ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਿਲੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਮੈਂਡੇਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਲੱਭਦਾ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਲੂਗਾ, ਰੋ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੂਗਾ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਫਤੇ 10 ਦਿਨ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮੈਂਡੇਟ ਹੋਏਗੀ ਐਟਲੀਸਟ ਉਹ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਤਾਂ ਸਹੀ UK ਵਾਸਤੇ, ਕੁਛ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਉੱਥੇ ਜੌਬ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਟੈਕਸ ਕਿਵੇਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੁਪਰਐਨੂਏਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੌਬ ਵਾਸਤੇ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਮੈਂਡੇਟ। ਤੇ ਆਈ ਐਮ ਗਲੈਡ ਆਲਮੋਸਟ 99% ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਅੱਜ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੇ ਨਾਟ ਟੇਕ ਇਟ ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਕਲੋਡ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਚੂਜ਼ੀ ਐਂਡ ਪਿੱਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿਹਦਾ ਲੈਣਾ। ਐਜ਼ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਮਾਈ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂ UK ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀਜ਼ੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ 'ਚ, ਭਾਜੀ ਮੌਸਮ ਕੀ ਹੈ UK ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਬੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼, ਉੱਥੇ ਦਾ ਕੱਪੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਰੈਡੀ ਫॉर दैट। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕੈਲਕਟਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਬਾਰੇ ਦੇਖਾਂਗਾ, ਜਾਣਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗੈਟ ਲੌਸਟ। ਉੱਥੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਕੋਈ ਬੌਂਦਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਗੇਨ ਆਈ ਸੇ ਇਟ ਸੋ ਮੈਨੀ ਟਾਈਮਸ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਰਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐਕਸਪਲੋਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਵੇਅਰ ਹੋਵੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਨੇ UK ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਮੋਟਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਜੋ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 2021 'ਚ 12ਵੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 60% ਮਾਰਕਸ ਨੇ, ਇਰਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਬੋਰਡ ਸਟੇਟ ਔਰ CBSE ਦਾ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਖਾਸ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਓਵਰਆਲ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਨਲਾਈਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਿੱਥੇ ਅਕੈਡਮਿਕ 4 ਸਬਜੈਕਟ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ UK ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਇਨਟੇਕ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਵਰਆਲ 6 ਬੈਂਡ, ਕੋਈ 5.5 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਘੱਟ ਹੈ, ਬੈਂਡ ਹੈਗੇ ਹੈ,
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਟੂ ਡਿਗਰੀ ਇਹ ਤੋਂ ਆਈ ਕੈਸ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਕੈਸ 2 ਕੈਸ ਇਕੱਠੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਂਡ ਕਾਲਜ ਵਾਲੇ ਵੀਜ਼ਾ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ 55 ਤੱਕ ਹੈਗਾ ਔਰ ਈਵਨ 52 ਤੱਕ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬੈਚਲਰਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 8-10 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਵਿਦ ਲੈਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਜਰਨੀ ਕੈਸ਼ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਮਾਈ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਵਿਲ ਬੀ ਆਪਟ ਫॉर UK ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਟ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਉੱਥੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਐਜ਼ ਫਾਰ ਐਜ਼ GT ਇਜ਼ ਕੰਸਰਨਡ ਤੇ ਉਹ UK ਆਪਣਾ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਇਨਟੇਕ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਤੁਹਾਡੀ 50% ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਓਵਰਆਲ ਬੈਂਡ 6.0 ਨਾਟ ਲੈਸ ਦੈਨ 5.5 ਓਵਰਆਲ 6.5 ਵਿਦ 1 ਮੋਡਿਊਲ 5.5 ਪੂਰਾ UK ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਓਪਨ ਹੈ। 6 ਬੈਂਡ ਨਾਟ ਲੈਸ ਦੈਨ 5.5 ਲਿਮਿਟਿਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਓਪਨ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ। ਪਲੱਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਫॉर ਵੀਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਨਕਮ ਦੇ ਪੇਪਰਸ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਜਸਟ ਟੂ ਲੁੱਕ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਹੈ ਅੰਬੈਸੀ ਜੋ ਮੰਗੇ ਉਹੀ ਦਿਓ ਜੀ ਨਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਘੱਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਆਰ ਇਨਵਾਈਟਿੰਗ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਟਰਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜੇ ਘੱਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਮੰਗੇ ਉਹੀ ਕਾਗਜ਼ ਨਾ ਜੇ 100 ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ 101 ਨਾ 99 ਪੂਰੇ 100 ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਥੋੜਾ ਕੈਸ਼ ਲੈਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਸ਼ ਲੈਟਰ ਡਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ UK ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੀ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਡਿਲੇ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਓਰੀਜਨਲ UK ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ 90 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਬੈਸੀ 'ਚ ਫਾਈਲ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੈਟ ਮੀਨ ਇੱਕ ਇਨਟੇਕ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲ ਅੰਬੈਸੀ 'ਚ ਲਾਓਗੇ ਤੇ ਕੈਸ਼ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਸ਼ੂ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਬਟ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਡਿਊ ਟੂ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ ਉਸ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਰੈਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਆਈ ਥਿੰਕ 1.5-2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ GSR ਜਦ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਈਲ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਾਰਟ ਡੇਟ ਨੇੜੇ ਹੈਗਾ ਬਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਉਸ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਤੇ ਆ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਇੰਟਰਨਲੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਟੇਕ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਕੈਸ਼ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਸਪਟੈਂਬਰ ਦੇ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਟੇਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਮਈ 'ਚੋਂ ਨਵੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਇੱਕ ਇਨਟੇਕ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਫ਼ਤਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਫਿਸ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਵੇਂ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫੜਾਂਗੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਆ ਗਏ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਵਿਸ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਸ ਕਰਕੇ ਕੈਸ਼ ਡਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਨਾਰਮਲੀ ਕੈਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਫ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਮਈ ਔਰ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਇਨਟੇਕ ਵਾਸਤੇ। ਦ अर्ਲੀ ਯੂ ਅਪਲਾਈ ਦ अर्ਲੀ ਯੂ ਗੈਟ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਓਵਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਇਨਟੇਕ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਲੇ ਵੀ ਮਾਈਂਡ ਹੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਨੂੰ ਹਲੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਹਲੇ ਅਪਲਾਈ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਸਟ? ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਨਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਸਟੈਟਸ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਰ ਸਾਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਬੱਚਾ 18 ਸਾਲ ਟੱਪਦਾ ਦੈਟ ਮੀਨ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬੱਚਾ 12ਵੀਂ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਚੋਂ ਐਟਲੀਸਟ 40% ਵੀ ਲਾ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕੰਟਰੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀ ਬੜੇ ਪਪੂਲਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਦੈਟ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਆ ਜਾਣੇ ਆ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਾਨ GT ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਇਲਸ ਦੀ ਐਕਸਪਾਇਰੇਸ਼ਨ ਡੇਟ ਲਾ ਲਓਗੇ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਜੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਗੈਪ ਆ ਜਾਣਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜੋਗੇ ਫਿਰ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਕੁਝ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਏ ਸੀ ਸੋਚਣ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੁੱਕੇ ਹੋ।
ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਅਗਰ ਚੰਗੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਟਾਈਮਲੀ ਜੋ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਉੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਬਣਾਇਆ ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਈਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੋ ਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੋ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਯੂਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਚਾਹੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚਾਹੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ESS ਗਲੋਬਲ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮਲੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਡਰੈਸ ਡਿਟੇਲਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਕਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲੱਗੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨਸ ਗਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ। ਚੰਗੀਆਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਸ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰੀ ਕਰੋਗੇ ਚੰਗੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਟਾਈਮਲੀ ਫਰੈਸ਼ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਸੁਪਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਾਈਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਸੁਪਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਕਾਰ ਹੋਣਗੇ ਚੰਗੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧੋਗੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਯੂਕੇ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।